ہمارے جو इलीगल इमिgrants ہیں, इलीगल citizens ہیں, جو پاکستان میں इलीगल means کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کو ہم نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے. 1 نومبر تک وہ رضاکارانہ طور پہ واپس اپنے اپنے ممالک میں چلے جائیں. اور اگر 1 نومبر تک نہیں جاتے, ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے, اسٹیٹ کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے, ہم اس انفورسمنٹ کے تحت ہم ان کو ڈیپورٹ کریں گے. غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر تک پاکستان چھوڑنے کی حکومتی ڈیڈ لائن, کاؤنٹ ڈاؤن شروع. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء میں صرف 27 روز باقی رہ گئے. نگران وزارت اطلاعات کے مطابق ملک نہ چھوڑنے کی صورت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر قانونی رہائش پذیر افراد کی گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے. نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری. 45 نکاتی ایجنڈا زیر غور. 13 وزارتوں کے حکام بریفنگ دیں گے. اجلاس میں ریکوڈک منصوبے کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ. تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر ممکنہ معاہدوں پر بھی غور. بجلی چوری کے خلاف جاری مہم پر بھی بریفنگ دی جائے گی. پٹیالہ جیل میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت. ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کے بغیر کارروائی 9 اکتوبر تک ملتوی. ملزمان کے وکلاء کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد. آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی. FIA نے چالان میں دونوں ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا تھا. ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار. چیئرمین PTI کا حاضری سے استثناء بھی بحال کیا جاتا ہے. 9 مقدمات میں چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت بحالی کا تفصیلی فیصلہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 6 صفحات پر فیصلہ جاری کیا. فیصلے کے مطابق چیئرمین PTI جان بوجھ کر عدالت سے غیر حاضر نہیں ہوئے. ضمانت منسوخی کے باوجود ریاست نے چیئرمین PTI کو گرفتار نہیں کیا. ٹرائل کورٹ یہ نکتہ دیکھتے ہوئے درخواست ضمانت پر فیصلہ کرے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت. پولیس نے اسد عمر، علیمہ خان، عثمان خان کی گرفتاری مانگ لی. تفتیشی افسر کے مطابق GIT نے تینوں ملزمان کو قصوروار قرار دیا. تفتیش کے لیے تینوں کی گرفتاری مطلوب ہے. عدالت نے تینوں ملزمان کی عبوری ضمانت پہ 16 اکتوبر تک توسیع کر دی. دوران سماعت چیئرمین PTI کی بہن علیمہ خان روسٹم پر آ گئی. کہا ہمیں انصاف دیا جائے. روز پیشی پر آتے ہیں, اگر جیل میں بھیجنے سے انصاف ہوتا ہے تو بھیج دیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے. امریکہ کا وائٹ ہاؤس کے باہر پاکستانیوں کے مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں. امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کی پریس بریفنگ. کہا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پر پاکستانی حکومت ہی موقف دے سکتی ہے. پاکستان نے یوکرین کی مدد کی ہے تو اس پر پاکستان بات کر سکتا ہے. قائد نون لیگ کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں تیز. پارٹی صدر شہباز شریف متحرک. آج سے رابطہ مہم شروع کریں گے. سابق وزیر اعظم لاہور میں قومی اسمبلی کے اپنے حلقے میں جائیں گے. پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے. شہباز شریف پارٹی کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے. پارٹی کارکنوں اور عوام کو قائد نواز شریف کے استقبال اور مستقبل کے ایجنڈے پر اعتماد میں لیں گے. معاملات پر بات ہوئی ہے کہ کیسے ملک آگے چلے گا, کیا مشکلات ہیں, کیا تکلیف ہے اور کیسے ملک آگے چلے گا. آپ نے ایک نئی پارٹی کے حوالے سے میں نے نئی پارٹی کی بات کی ہے کہ آج ضرورت ہے. میں نے ٹی وی پر بڑی کھل کر بات کی ہے اور یہ میرا ذمہ داری ہے کہ ملک کے معاملات پر بات کر سکیں. انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں ملاقات میں نواز شریف سے ملکی امور پر گفتگو ہوئی. ہماری حکومت کی کارکردگی متاثر کن نہیں تھی. ملکی معاملات کو دیکھنا ہوگا. میں استقبال کا قائل نہیں. نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کی مشاورت میں شامل نہیں رہا. نئی پارٹی خفیہ نہیں بنتی, جب بنے گی سامنے آ جائے گی.
सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM, GDA और JUI एक पेज पर। फंक्शनल हाउस कराची में मुख्तलिफ जमातों की बड़ी बैठक। फारूक सत्तार, राशिद सोमरो, सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शिरकाकार सूबाई ब्यूरोक्रेसी पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का इल्जाम। सिंध में हल्काबंदियों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराने का फैसला। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 7 पैसे सस्ता 284 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 285 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में 316 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। पहले आप जमीन खरीदें और उसके बाद अप्रूवल्स के लिए आप मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास हैं। यहाँ पे ये किसी भी अदारे को लैंड की प्रोक्योरमेंट से ही मना कर रहे हैं। तो जब आप जमीन ही नहीं खरीद सकेंगे, यानी अपने ही कानून की नफी कर रहे हैं, जब आप जमीन ही नहीं खरीद सकेंगे तो आप उस पर अप्रूवल कैसे लेंगे और उस पर नक्शा कैसे बनाएंगे। लीगली इस वक्त जिस वक्त फाटा ने इसको अपना कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे एक्शन कर ही नहीं सकती। ब्लू वर्ल्ड सिटी और चक्री की मकामी आबादी के खिलाफ RDA और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के असल हकायक। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नजीर और CEO चौधरी नईम एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद नजीर ने कहा, RDA का कानून कहता है पहले जमीन खरीदें फिर मुतल्लिका अथॉरिटी के पास जाएं। जमीन खरीदने से पहले अप्रूवल कैसे ली जा सकती है? ये पूरा इलाका बंजर और कदीम है। कानूनी तौर पर ये एरिया पाटा का कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर्ड हो चुका है। रावलपिंडी इंतजामिया यहाँ ऑपरेशन कर ही नहीं सकती। तमाम मोतबर इदारों को खतूत लिखे जा चुके कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। PTI के साबिक अरकान की करोड़ों रुपए मांगते रहे, जिसकी वजह से हमारा मंसूबा देर से शुरू हुआ। तुर्क अदाकार अर्तुगरुल गाजी को बुलाने के लिए जुल्फी बुखारी के वालिद ने 4 करोड़ रुपए मांगे। जुल्फी बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब ने घर बुला के हमसे 4 करोड़ रुपया मांगा, जिस वक्त अर्तगल को आने से मना किया गया था। इनके एक MNA इन्वॉल्व थे। 4 करोड़ रुपया जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब ने मांगा। आप 4 करोड़ रुपया दे दें तो हम अर्तगल को आने दें। हमें ये बताएं कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी आज रावलपिंडी में आई है, पिछले लास्ट वीक में आई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को मार्केट में आए हुए 5 साल हो गए हैं, मोर देन 5 इयर्स। कुछ लोग ये कहते फिर रहे हैं कि इलीगल है। मुझे बताएं कैसे इलीगल है? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं सब कुछ प्रूफ करूंगा। मेरे पास एक फाइल मौजूद है। यार खुदा रहा, आपने जितने भी इदारे हैं ना, आसम मुनीर साहब, मैंने अगले दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, काजी फैज ईसा साहब से, इस मुल्क को संवारें, इन लोगों को संवारें, इन लोगों के लिए बेहतरी करें। आप इनके लिए बेहतरी करेंगे, अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के CEO चौधरी नईम एजाज ने RDA और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा, बताया जाए ब्लू वर्ल्ड सिटी 5 साल से काम कर रही है, इतना अरसा इंतजामिया कहां थी? इस दौरान तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की। हमारा केस अंडर प्रोसेस है लेकिन गैर कानूनी नहीं। हकाइक जानने पर अदालत के स्टे ऑर्डर के बावजूद कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है? चौधरी नईम एजाज ने चैलेंज किया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने महकमा माल और दीगर में जितना टैक्स अदा किया उतना किसी सोसाइटी ने नहीं दिया। जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लिए वो महफूज हैं। जितने में फाइलें ली गई, प्लॉट्स की मालियत इससे कई गुना बढ़ चुकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से इंसाफ की अपील करते हैं। जुल्फी बुखारी ने अपने वालिद से मुतालिक साद नजीर के इंकिशाफ की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, हाँ, हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुआहदे के बावजूद अर्तुगरुल को आने से रोका। साद नजीर ने जवाब दिया, शुक्रिया जुल्फी बुखारी अपना जुर्म कबूल करने का। जुल्फी बुखारी के वालिद ने अर्तुगरुल को लाने के लिए 4 करोड़ रुपए मांगे। और मुनफरिद लहजा, मधुर आवाज और मिसाली अंदाज। पाकिस्तान फिल्म नगरी के मारूफ प्लेबैक सिंगर मसूद राना को दुनिया से रुखसत हुए 28 साल बीत गए। उन्हें पाकिस्तान का मोहम्मद रफी भी कहा जाता था। फनी खिदमात पर मुताद्दिद एहसासात से नवाजा गया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।